میں تبارک الذی بیدہ الملک، مجھ سے طلب کرو کیونکہ برکتیں جب بھی ملتی ہیں اللہ سے ملتی ہیں۔ اب تھوڑا سا ہٹ کے فقیرانہ ترجمہ کرنے لگا ہوں، اس کا ترجمہ درویشانہ ہے۔ فرمایا اوے برکتوں پہ برکتیں نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ برکتیں جب بھی ملیں گی کس سے ملیں گی؟ بس ایسے بولتے جائیں تو میں پڑھتا جاؤں، وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے طلب کرو۔ لوگ کہتے ہیں قبلہ صوفی صاحب کہ میلاد میں وہ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں۔ کبھی مخدوم شاہ کے آ کے محفل میں بیٹھو، تجھے پتا چلے ہم نہ شرک کرتے ہیں نہ بدعت کرتے ہیں، ہم نبی کی بات بعد میں کر رہے ہیں، اللہ کی توحید پہلے پڑھ رہے ہیں۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے مانگو، اللہ سے نہیں، اب اس طرح نہ کرے میرے ساتھ، اللہ سے مانگو۔ مولا کیوں مانگیں؟ فرمایا برکتیں جب بھی ملیں گی اللہ سے ملیں گی۔ اب آپ اجازت دو ایک اور آیت پڑھوں۔ اللہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اور زندے سے مردہ میں کرتا ہوں، مردے سے زندہ میں کرتا ہوں، کائنات کو میں چلاتا ہوں۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے مانگو، اللہ سے نہیں، آواز آئی اللہ سے نہیں۔ ابھی آپ کی توجہ نہیں ہے، تقریر ابھی میں شروع نہیں کر رہا، ابھی اسی لفظ میں پھر بات کروں گا۔ یا اللہ تجھ سے مانگے، ہمارا ہاں مجھ سے مانگو۔ مولا وجہ، ہمارا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ دولت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ بول پڑے ہیں۔ اب میں نے 5 منٹ اور پڑھ دیے، بڑھا دیا ٹائم آپ کے بولنے کی وجہ سے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ بد قسمت بندہ ہے جو اللہ کے نام پہ چپ ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ یا اللہ تو دیتا ہے۔ فرمایا پڑھ کے قرآن سنا، آپ کہو تو قرآن اسی بات پہ پڑھوں گا۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ فرمایا عزت بھی میری یشاء سے ملتی ہے، ذلت بھی میری یشاء سے ملتی ہے۔ یا اللہ عزت کسے دیتا ہے؟ ہمارا جو ہر وقت کہے نا محمد 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 محمد، وہ جیویں جیویں میرے یار دا نہ لیندہ ہے میں عزتہ دینا وہاں پہ۔ عزت جسے ملی ہے محمد کا صدقہ ملی ہے، وہ چاہے غریب گھر کا ہو چاہے امیر گھر کا ہو، محمد کے ڈیرے پہ آ جائے، اس کی ٹانگیں نہ بھی ہونا، وہ لوگوں کو محمد محمد تاجدار ختم نبوت میں کھڑا کر کے بتاتا ہے، یہ دیکھو دنیا والوں، جب محمد کے نوکر کا جنازہ نکلتا ہے پوری دنیا دیکھتی ہے، یہ تو غریب سا مولوی تھا، یہ مولوی نہیں، یہ محمد کا نوکر جا رہا ہے۔ محمد رسول توجہ ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ دولت کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ ہمارا خانقاہی نظام ہے، ہمارے ڈیرے پہ بندے آ کے کہتے ہیں شاہ جی اس نے تویز ڈالے اور ہمارا بچہ فوت ہو گیا، تویزوں نے مار دیا۔ ہم ہرگز انہیں نہیں کہتے کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کوئی اور ہیں جو کہتے ہیں کالا بکرا لے آؤ، تو اب آپ کے گھر میں سے وہ تویز نکل، ہم نہیں لیتے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہو سکتا تو ہی بکرے دیں دے ہو، وہ ہم نہیں مانتے، بکرا دو۔ غوث اعظم کی دستگیر کی 11ویں میں لنگر میں حصہ ڈالو،
میں انکار نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں موت اور حیات طویلوں سے نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ سورہ ملک میں ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تجھے موت بھی خود دی، زندگی بھی خود دی۔ مولا کیوں دی؟ ہمیں جب قیامت کے دن کھڑے ہو جاؤ تمہارے دل میں محمد 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 اللہ 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 او محمد رسول اللہ۔ دیکھیں اب مجھے بتائیں زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ مولا یہ جٹ بڑے ویر جاتے ہیں کہ یہ آج ان کے وہ چاول انہوں نے لگائے تھے بڑے چاول ہو گئے، جٹ لوگ نا کہتے ہیں اب ہمارا دماغ پھر چکا ہے، اتنی منجی ہوئی ہے، ہوں ہم لڑ لیں گے۔ یا اللہ یہ اگاتے ہیں؟ اللہ فرمایا نہیں، تمہاری اوقات نہیں ہے تم کوئی چیز اگا جاؤ۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ تم صرف بیج ڈالتے ہو، اگا نہیں سکتے، اگاتے ہم ہیں۔ جس کا ایمان ہے رزق اللہ دیتا ہے، اونچی کہے سبحان اللہ ذرا۔ اب مجھے بتاؤ وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے مانگو۔ ابھی تک موضوع سے نہیں ہٹا میں، وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے نہیں بولے، یہ بندے بول رہے ہیں پیچھے والے کچھ چپ ہے۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے ماشاءاللہ سارے بول اٹھے۔ مجھے دیکھو ذرا، اسی منہج پہ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا گیا، رات ختم ہو جائے گی، ایک آیت سنو تاکہ میں آگے چلوں۔ اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا، میری پاک ذات ہے، اس واسطے میرے کل منگو۔ اللہ کیا ہے؟ سبحان، کیا ہے؟ خوش نصیب بندے میرے ساتھ قرآن بولتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ تو سبحان کا معنی علماء نے کیا پاک ہے۔ اللہ ساڈا اللہ، جنہاں دا پاک ہے ہوتے بولو نا ساڈا اللہ، اللہ جڑا آپ پاک ہوئے نا او دا ذکر بھی پاک ہے۔ جڑا آپ پاک ہوئے او دا ذکر بھی تے او دی محفل بھی۔ اے دا مطلب ہے جڑا محفل وچ نانا آوے میں نہیں جاندا، میں نہیں مندا، انہوں آکھو تیرے والی ہے ہی نہیں، ذکر بھی پاک ہے، او بھی پاک ہے، محفل بھی پاک ہے۔ اب یہ میرا جملہ ضائع کیا تو دکھ ہوگا، پوری دنیا میں یہ میرا جملہ، یہ لبرٹی چینل والے لاہور سے آئے ہوئے ہیں، محمد وقاص صاحب باقاعدہ یہ لاہور میں لبرٹی چینل چلاتے ہیں، اور پوری دنیا میں جدھر جدھر میں جا رہا ہوں وہاں پہ یہ چینل ان کا چل رہا ہے۔ اللہ برکتیں دے، یہ نیک کام میں نکلے ہیں، اللہ انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ محمد وقاص صاحب، محمد منور صاحب، بھٹی برادران، مجھے دیکھو یہ جملہ میرا دور تک پہنچاؤ، یہ ذہن میں رکھو، کوئی بھی کلام ہے اس کے کمال ہونے میں 4 چیزیں چاہیے، جس میں 4 ہوں وہ کمال ہوتا ہے۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کلام کی۔ کس کی؟ مجھے دیکھیں سارے، آپ میری کوشش ہوگی سادے بندے تک میری بات دل میں اتر جائے۔ کلام وہ آلہ جس میں 4 چیزیں ہوں، وہ کون سی ہیں بعد میں بتاتا ہوں۔ کلام وہ آلہ جس میں 4 ہوں، بندہ وہ آلہ جس میں وہ 4 ہوں۔ جو 4 کو جتنا مانتا ہے ایمانداری سے سبحان اللہ ذرا، جس کے دل میں نبی کے 4 ہوں وہ بندہ آلہ، جس کلام میں یہ چیزیں 4 ہوں وہ کلام آلہ۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جلدی سے سن لو۔ پہلی چیز ہے دعویٰ، دوسری چیز ہے دلیل، تیسری چیز ہے نتیجہ، چوتھی چیز ہے اس کا آپس میں انٹر لنک ہونا، ان میں منطقی ربط ہونا۔ میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، سادے بندے تک میری بات کی سمجھ نہ آئے، اتنا سفر کر کے مجھے آنے کا فائدہ نہیں ہے، بات
कोई करे उसमें पहली चीज दावा होता है, दावा खड़ा किया जाता है, दावे के बाद दलील देते हैं। अगर दलील कच्ची दावा झूठा, अगर दलील झूठी दावा खत्म, नतीजा खत्म, मंतिक खत्म। ये चार चीजों का रब्त होना चाहिए, इंटरलिंक होना चाहिए। अब मेरी आंख में आंख डालो, ये है कुरान, अल्लाह का कलाम। अल्लाह मैं लोगों मैं पाक हूं, या अल्लाह तेरा दावा है कि तू पाक है। अब हम तो मानते हैं, जो ना माने क्या दिखाएं, दलील कौन सी है? हमने तो तुझे देखा नहीं, तू कितना पाक है। हमारा मेरी पाकी की दलील चाहिए मौला, चाहिए लोगों को बताना है हमारा अल्लाह पाक है। अल्लाह ने सूरा अहज़ाब में दलील अता फरमाई, 33 नंबर सूरा 33 नंबर आयत है। अल्लाह वमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ओए मेरी पाकी देखनी है, मुहम्मद का घर देखो। अल्लाह 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 अल्लाह। देखें अल्लाह, चलो रहन देने यार, तुसी थक गए हो, मुझे लगे थक गए ने जिवें जी। अल्लाह सीने दा जोर ला के अल्लाह, या अल्लाह तू पाक है। फरमाया मेरी दलील है, मदीने में एक घर है, दुनिया का कोई घर भी उसके बराबर नहीं हो सकता। ये कायनात के सब घरानों से पाक घराना है। इस घर का बच्चा बच्चा पाक है, अली भी पाक है, हसन भी पाक है। आप चुप बैठे हो, हुसैन भी पाक है। जिन्हें जितने पाक लगते हैं उनके लिए बोलो अल्लाह तुझे पाक कर देगा। या अल्लाह ये पाक है। फरमाया हसन भी पाक है, हुसैन भी पाक है, बीबी फातिमा भी। आप जो महफिल में आए हैं, आप पाक हैं या पलीत हैं? जो मस्जिद में जाता है बंदा पलीत जा सकता है या पाक जा सकता है? इसका मतलब है आप कह रहे हैं किसी मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं, आप कह रहे हैं शाह जी हम पाकी में बैठे हैं, हम पाक हैं। तो मुझे देखें जरा, ये जो यहूदी है ये भी पाक है? किसी से पूछ के बताना। आप खुद ही फतवा दे रहे हैं। इसका मतलब है आप इस चीज पे डट गए हैं कि ये पाक यहूदी नहीं है, ईसाई नहीं है। नबी का नौकर पसीनों पसीने भी होना, उसके अंदर से खुशबू आती है। वजह क्या है? उसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब ठंडा नहीं कहना, जहाँ समझ आए वहाँ जाके सुभान अल्लाह कहना है। हमारे जैसे नकम्मे बंदे उन पे ईमान ले आए तो हम जैसे बंदे पाक हैं। ओए जो उन पे ईमान ले आए वो पाक हैं। ओए जो उन पे ईमान ले आए अगर वो पाक है, जिन पे ईमान ले आए अल्लाह जाने मोहम्मद का घर कितना पाक है। जिसे जितनी समझ आई है मैं उसे सुभान अल्लाह कहता हूँ। और ये पाक है। अब मेरा दिल है आगे कुरान को पढ़ूं। मौला हुक्म कर अल्लाह ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। ये सूरा वाक़िया से पढ़ रहा हूँ, 56 नंबर सूरा है। अल्लाह सुनो और किसी पलीत की जुर्रत नहीं है कि इन तक आए। कोई पलीत इन तक नहीं आ सकता, कोई पलीत इन तक नहीं आ सकता। और कोई पलीत इन तक नहीं आ सकता। जो इन तक ना आए वो पलीत है, जो इनको कंधों पे उठाए वो सिद्दीक है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब ये जो आयत है मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाया सुनो ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। इस तक बंदा पलीत नहीं आ सकता। इस तक कोई पलीत आ सकता नहीं। क्यों? ये पाक है।
نہیں ہے پاک؟ تو ہی چپ رہی قرآن پاک نہیں ہے؟ سارے میرے نہ بولو، میں گھبرا گیا، بندے چپ رہ گئے۔ قرآن مصطفیٰ کا گھر اللہ، ماشاءاللہ۔ تو مولا یہ قرآن پاک ہے؟ فرمایا ہاں نا مولا یہ کیسے ہے؟ اللہ نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا، فرمایا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ۔ مجھے دیکھنا، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ اللہ فرمایا یہ نور ہے اور پاک ہے۔ ایدہ مطلب ہے وانڈ ہو گئی گجرانوالا والو، جڑا نور ہوئے نا وہ پاک ہوندا ہے، تے جڑا پھر پاک ہوئے نا وہ نور ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، اے پاک ہے سبحان اللہ، کیے میرا دل کردہ ہے ایدے اتے کو 2 4 5 6 7 8 9 10 آیتاں پڑھ جاواں۔ چلو نہیں کٹ کر لینے ہیں، کٹ کر لینے ہیں، نہیں چلو 2 3 تے سن لو نا جی۔ اللہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرمایا او جوانو، او بیٹا مینوں ویکھو، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر یہ قرآن مردے پہ آتا مردہ اٹھ کے بولنا شروع کر دیتا، اگر یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر یہ قرآن زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی۔ گجرانوالا والو، کچی پھتوں منڈ والو، میلاد میں آنے والو، اگر پہاڑوں پہ آئے پہاڑ نہ اٹھائیں، اگر جملہ دل پہ اترے پھر سبحان اللہ کہنا، اگر زمین پہ آئے زمین برداشت نہ کرے، اگر مردے پہ آئے مردہ برداشت نہ کرے، جملہ تمہاری عقل اور سوچ اور فہم سے بڑا ہے۔ جسے پہاڑ نہ اٹھائے، جسے مردہ نہ اٹھائے، جسے زمین نہ اٹھائے، مولا وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ نور بھی ہے، یہ پاک بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، یہ حیبت الہی کلام الہی ہے، یہ جلال کلام الہی ہے، یہ اللہ کے کلام کی حیبت ہے۔ اتنا مقام اور وزنی ہے، نہ پہاڑ اٹھائے، نہ مردہ اٹھائے، نہ زمین اٹھائے۔ مولا یہ آیا تو کہاں پہ آیا؟ اللہ نے خود فرمایا نازل بروح الامین علی قلبک، یہ محمد جی کے دل پہ آیا۔ اور اللہ نے نبی کے قلب پہ نازل کیا ہے، اللہ جانے پھر نبی کے دل کا مقام کیا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں، اپنی دل کی کھڑکیاں کھولو، اور سیدوں سے محبت کرنے والوں نبی کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے پوچھا آقا آپ کا دل کون ہے؟ نبی پاک فرمایا سنو، الفاطمہ تو قلبی، اور بی بی فاطمہ محمد کا دل ہے۔ اللہ 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 زہرا چلو رہن دینا، آپ کو نہیں ضرورت نہیں ضرورت نہیں ہے۔ ادھر کھولی میرا پتر، زہرا وہ طاہرہ ہے، زہرا جو نبی کی بیٹی کا نوکر، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، زہرا وہ طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، زہرا کہ ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز۔ نہیں نعرہ نہیں لگانا، منٹ 2 رہ گئے 3 رہ گئے، نعرے کا وقت نہیں ہے۔ میں آپ کی قدر کرتا ہوں نعروں کی،
दफा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े होकर लगाएं जैसे मोहम्मद के नौकर नारा लगाते थे, लगाएं। देखें, 5 ਤੇ 10 35 ਤੇ 10 45 लो जी, ये तो 20 मिनट हो गए ने गल कर दिया हैं, किन्ने 20 और ला लईए बड़े जे जिन्हां दा दिल करदा 20 मिनटां च कोई 40 50 आयतां पढ़ लईए, उस सीने दा जोर ला के सुभान अल्लाह। देखो मेरा बेटा, इन्होंने आले मुहम्मद दी सनाखानी की थी, मैं बड़ा महजूज होया। शेर सुनते रहंदे हो, दुख इस गल दा है, इन्हां दा काम है नात पढ़न, कसीदा पढ़, इन्हां दा काम ये सजदे ने। दुख ये हो गया है, माफ करना मुझे, हम नात खां 3-4 बुला के एक खतीब को कहते हैं अब कुरान सुनाएगा, वो एक आयत पढ़ के यूं करके, वो भी फिर शेर पढ़ के ना जी राग शाग लगा के तो सुरों पे लगा के घर चला जाता है। हलीमा पाक के हम नौकर हैं, हमने हलीमा की डाची के भी नौकर हैं, डाची के नीचे जो कदम है उसकी मट्टी के भी नौकर हैं, लेकिन हलीमा का तो सबको पता है। आज जरूरत है कोई अल्लाह वालों की कुरान से कोई बात करो, रसूल की कुरान से बात करो। ये मैं दुख से कह रहा हूं, कोई आलिम मेरे से नाराज ना हो, हमें चाहिए हम तहकीक के मैदान में आगे आएं। ये मुस्तशरिकीन को पढ़ें। आप कहते हैं शाह जी एक तो मुशरिकीन है, मुशरक तो मुशरक रह गया, ये मुस्तशरिकीन फितना है एक, वो सिरे से नबी के कुरान और हदीस को नहीं मानता, वो कहता है ये हुजूर की अपनी बातें हैं, मौज में करते रहे। हम उनके खिलाफ तहकीक करें, हम आपस में सुन्नी शिया देवबंदी अहले हदीस फिरकों में बट के और अल्लाह के अजाब को आवाज दे रहे हैं। जनेओ, ये जो दौर है लड़ने का नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाले इकट्ठे होके उनका मुकाबला करो जो यहूदो नसारा हैं। आज देखें, जरूरत है कि हम अल्लाह वालों को कुरान से देखें। मेरा बेटा मुझे देखो आप, ये गौस पाक का महीना है, कुछ खबीस कहते हैं ये वली कुछ भी नहीं है, और ये यहाँ पे पाकिस्तान में अल्लाह वालों के डेरे हैं। ये मेरे सामने कुरान है, अब आप कहें मैं कुरान से वली को पढ़ के जाऊंगा। देखे, मैंने रिसालत माप की अजमत को कुरान से देखा कि नबी का घराना पाक है। अब ये लिखा है, अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकायिम मिन नबिय्यिन कातला माहू रिब्बियून। अल्लाह फरमाया हमने जैसे जैसे नबी भेजे हैं, साथ साथ वली भेजे हैं। देखें, अगर तर्जमे में थोड़ी बहुत भी कमी हो, मैं आज के बाद तकरीर करना छोड़ दूं। ये जो रिब्बियून है, अहले लुगत ने लिखा, इससे मुराद रब्बानी है, आरफ बिल्लाह है। रिब्बियून से मुराद अल्लाह वाले। अहले हदीसों का तर्जमा जो शाह फहद सऊद ने भेजा, उसमें मैंने खुद आंखों से पढ़ा, दूसरी गाड़ी में वो कुरान मौजूद है। लिखते हैं रिब्बियून से मुराद अल्लाह वाले। फरमाया जैसे जैसे नबी आए उनके साथ अल्लाह वाले। किन के साथ? अल्लाह वाले। सुभान अल्लाह के साथ नहीं, नबियों के साथ। किन के साथ? मेरे साथ जाग के बोले, मैं आयत दे रहा हूं और मैं जिम्मेदार हूं, कुरान के आखिरी अपने सांस तक लफ्जों का जिम्मेदार, कि अल्लाह वाले नबियों के साथ। अब मेरी आंख में आंख डालो, या अल्लाह ये जो नबी है ये अल्लाह वाला नहीं? फरमाया वो भी अल्लाह वाला। मैं कहूं उसके होते हुए वली की क्या जरूरत है? फरमाया तुझे है या नहीं? नबियों को अल्लाह वालों की जरूरत पड़ती रही है। इस आयत का तर्जुमा लो तो आगे निकल
निकलता हूं। अल्लाह फरमाया नबियों ने जहाद किया, नबियों ने जहाद किया, उनके साथ थे अल्लाह वाले जिन्होंने नबी की नमूस पे पहरा दिया। अब मेरी आंख में आंख डालो, ओए वली वो होता है, वली वो नहीं जो बहुत किताबें पढ़ के हो। अल्लाह की कसम मैंने वो भी वली देखे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन जो नबी की नमूस पे पहरा देना, जो नबी की इज्जत पे पहरा देना, जो नबी के नाम पे मर जाए ना, जो नबी के नाम पे जान दे देना, अल्लाह फरमाता है वो मैं नहीं देखता, वो मिस्त्रियों का मुंडा है, मैं नहीं देखता, ये कुछ नहीं पड़ा, लेकिन जैसी अजमत दाता अली के हुजवेर के फैजान की है, वैसी अजमत मुमताज कादरी की नजर आ रही है, वैसी अजमत गाजी इल्मदीन की नजर आ रही है। अल्लाह मौला वजह क्या है हमें तुझे पता नहीं है, इसने मोहम्मद की इज्जत पे पहरा दिया है। जो नबी की शरीयत को पामाल करे हम उसे वली नहीं मानते, हम तो गौसे आजम को वली मानते हैं, हम तो दाता अली को वली मानते हैं, हम तो हिंदुल वली को वली मानते हैं, हम मोइनुद्दीन को वली। सुभान अल्लाह। जो जितना मानता उतना ऊंचा सुभान अल्लाह। नबियों को वलियों की जरूरत पड़ जाती है, नहीं पड़ती। देखिए ये मैंने दावा किया कुरान से, अब कहेंगे शाह जी कोई एक दलील तो दो, वो भी कुरान ही चो लें जी। ये है कुरान पाक, ये नबी बैठे हैं, नबी छोटा नहीं, बहुत बड़ा, बगैर पेट्रोल के उसका तख्त हवा में उड़ता, जिन दियो जिन्नात दस्त बस्ता बारगाहे सुलेमान पैगंबर में खड़े होते। हवा तख्त में जिसका उड़ता हो, अल्लाह जाने कितनी शान वाला होगा। अब वो सबा बिल्कीस चली, देखने क्या करते हैं अल्लाह वाले, जब वो चली तो करीब आ गई, दुलदुल ने आके अर्ज की हुजूर वो तो आज आ गई है, तो आपने यूं मासल में कहा उम्मत से कोई है जो उसके अंदर आने से कब्ल यहां पे उसका तख्त जिस पे वो बैठती थी वो देखेगी तो उसे समझ आ जाएगी ये किवें आ गया थी, तो उसे पता चलेगा जो मंगवा सकता है उसकी क्या अजमत हो। कोई है? और मुझे बताओ नबी खुद नहीं मंगवा सकता था, नहीं सी मंगवा सकता, तो बोलते न पे सिर हिला रहे हो ना, ऊंची बोलो, मंगवा सकता है? नहीं बोले मंगवा सकता है तो खुद ही मंगवा लेता। फरमाया यही तो अमल है, वली नबी का बोलना भी शरीयत है, नबी का कहना करना, फेल हो कौल हो तकरीर हो, वो हमारे लिए सबक है। हजरत सुलेमान ने कहा कौन लेके आए? जिन बोला, कुरान में लिखा जिन बोला। कौन? जिन। उसने कहा हुजूर ये महफिल के ख़त्म होने तक मैं ले आऊँगा, बड़ी ताकत लगाऊंगा तो ये महफिल ख़त्म होने तक आ जाएगा। आपने फरमाया बैजा मुझे अभी चाहिए। वो देखो वो तो आने वाली है अंदर। तो तख्त किधर पड़ा हुआ था? शेरा वाले बाग? नहीं, कुरान जी यमन में, यानी कई 100 मील शहर सबा में पड़ा हुआ, कई 100 मील। तो कहा मुझे अभी चाहिए, बस चाहिए। जब कहा ना हुन कुरान पढ़ो मेरा बेटा, हम सुन्नी फड़ तड़ के नहीं हुए, हम कुरान पढ़ के सुन्नी हुए हैं। हम गौसे पाक को या अल्लाह वालों को यूं नहीं मानते। ये लिखा है, अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो उठा
था, उम्मती था नबी का, लेकिन है अल्लाह वाला था, है रब्बानी था, है अहलुल्लाह था। इसने उठ के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतिका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। सोनियो, अपनी अख बंद करके अख खोलो, तुहाडी बंद अख बाद विच खुलेगी, तख्त पहले आएगा। तख्त आया सी नहीं सी आया? जेड़े चुप बैठे हो कुरान वास्ते चुप बैठे, तख्त आया सी? तुसी फ्रंट सीटां ते चुप हो, तख्त आया सी? उच्ची बोलो, सी पैक तो गड्डी थल्ले लस जांदी जे, तख्त आया सी? फ्रंट सीट ते चुप नहीं रहीदा, तख्त आया सी? ओड़े पिछले बैठे हो, तख्त आया सी? कित्थों आया सी? इन्हां हज़रत साहब ने कहा यमन तो, सबा शहर तो, ते बाहर ही पिया होना चौक च। कित्थे सी? अंदर, पिछे ते खुला ही सी या तालियां च? तालियां च। जिथे भी पिया सी ना, वली कढ लियांदा है। खुदा दी कसम, अगर तुसी हुण भी ना बोले दुख लगेगा। ये तुसी ना चलाया जे, ए मेरे वाल वेखियो जरा, इनू ना चलाया जे, ये आप अल्लाह अल्लाह करनगे, इनू तुसी ना चलायो। जिदे च अल्लाह अल्लाह दी मोहब्बत होएगी, वो बोलेगा। ओए वली ओनू आंदे ने जिथे किधरे भी होवे ना, ते वली ओनू आंदे ने जेड़ा कढ लियावे। अजे नहीं पहुंचे जिथे पहुंचाना चाहना। ये सुलेमान पैगंबर है। अगर पिछले नबियों के वली जिथे भी पिया होवे कट लिया सकते ने, और गौस पाक तो मुहम्मद का वली है, और जिदों दा भी डुबिया होवे, जिथे भी डुबिया होवे, और भावे 12 साल दा डुबिया होवे, तुसी चुप बैठे हो। हमें कुरान बताता है अगर पिछले वली इतनी ताकत रखते हैं तो जो मोहम्मद का वली गौस है, और जिसके दिल में गौस की मोहब्बत है, सीने का जोर लगा के हाथ उठा के सुभान अल्लाह। रो रो के माड़ा हाल हो गया। कोलों दी एक ना अल्लाह वाला नंगिया, उन्हें कहा बीबी तू रोनी है? ये मेरा 12 साल हो गए ने, सारी जंज डुबी है। उन्हें कहा कदी बगदाद भी गई है? अल्लाह करे जड़ा बोले ऐसे साल बगदाद जावे, मौला फिर जड़ा बोले मदीने दा टिकट लग जाए। और क्या बगदाद कौन ने? उन्हें कहा सूफी रहिंदे ने, सूफी उथे अल्लाह वाले रहिंदे ने। उच्ची बोल। ए बीबी गई है जाके कदमां नूं हथ ला के आंदी है, सुने है अल्लाह वालियां दी रब नहीं मोड़दा। फरमांदे ने बीबी गल कर। उन्हें कहा मेरा पुत्र डुबिया है। फरमांदे ने हुणे ही कढ लैने आ। आके हुजूर कल्ला नहीं डुबिया, सने जंज दे डुबिया। फरमांदे ने बीबी असी सारी जंज कढ लैने आ। ऐसा क्या सरकार अज दा नहीं डुबिया? आ फरमांदे ने होए जदों दा भी डुबिया हुणे कढ। कुरान से प्यार है वो सुभान अल्लाह कहो। ये मौलवी कुरान पढ़े तो इनको पता चले कि अल्लाह वालों की अजमतें क्या है, अल्लाह वालों की शानें क्या है। इन्हें क्या पता हो अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। ये जो मैंने जुमला बोला ना, अल्लाह से मिला देते हैं, ये आ लिखे जी। चलो रहन देने, फिर कदी आवांगे। नहीं फिर नहीं होना। मैं वो को उधार कर लो चंगा ही हुंदा जे। शाहरी आंदे हुंदे ने बंदा थल्ले लगा रहिंदा, उधार कर लेना चाहिए। ते जे नकदो नकद सौदा लेना ते नकद दे उच्ची सुभान अल्लाह बनदा जे पिया। मैं किदों कोई चीज मंगना मैनू नहीं चाहिए, मैनू बस तुसी सुभान अल्लाह कहो ते कुरान सुनी जाओ। मौला हुक्म कर। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये रिकॉर्डिंग लिबर्टी चैनल से हो रही है, ये मेरा बेटा साउंड वाला भी कर रहा है, ये बच्चा भी कर रहा है। ये हवाला सुनो, 18 नंबर सूरत है और उसकी 28 नंबर आयत है, 28 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया सुनो कायनात वालों, वस्बिर, की फरमाया वस्बिर, की फरमाया नहीं बोले वस्बिर, पढ़ देना पे वस्बिर।
वाह अलिफ स्वाद बा रा 50 नेकियां ने जिन्हें वसबिर किया, क्योंकि एक हरफ 10 नेकियां लेके आया। वसबिर सबर करो, की माना है? मौला साडी ते लड़ाई झगड़े चल रहे ने, असी ते गवांढी नूं बर्दाश्त नहीं करते। फरमाया ना, अगर नबी दा नौकर बनना है ना ते वसबिर सबर करो। मौला सबर करांगे ते की होवेगा? अल्लाह फरमाया कुरान विच, जेड़ा सबर करे ना ओदे वास्ते खैर ही खैर है। ते मौला मैं सबर नहीं कर सकदा, मैनू कोई गल करे मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा। फरमाया यही ते मैं कुरान विच फरमाया कि ओ ताइफ दी वादी दे अंदर उन्हां बड़े पत्थर मारे, नबियां दे इमाम दे इथों खून मुबारक चलिया, चलदा चलदा नालैन तक नबी दे खून आया, हुजूर दे जोड़े मुबारक तक ना खून नाल लग रहा है। हुजूर नू रब जलाल विच आके फरमांदा है, जिबरील जा मेरे यार नू दस जाके, अगर सोहणिया कवें ते ये ताइफ वालियां नू दुआं वादियां दे अंदर पहाड़ां दे अंदर मैं इंज करके मिसल दियां फिसल दियां, मलीदा कर दियां, तबाह कर दियां, अजाब कल दियां, जे तू कवें ते, जे तू कवें ते। तुसां जणियों गौर ही नहीं कीता, ओए यारे रब दा, यारे रब दा, तुहाडे यार नू कोई गड्डी मार जाए ना ते तुसी खून वेख के गड्डी वाले नू छड्डदे नहीं कि तू साडे यार नू लहू लुहान कीता। तुसी ज़हन च भी नहीं करदे कि सुबह परचा होवेगा, जेल जावांगा ना, तुसी मौके ते बदला लैंदे हो। तुहाडे कोलों अपना कहर बर्दाश्त नहीं हुंदा, अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं करदे, तुसी नहीं करदे, तुहाडा यार होवे, ए यार रब दा। ते रब जदों जलाल च आवे ना, बाला कोट दियां वड्डियां वड्डियां कोठियां जमीन च टुर जांदियां ने, जदों ओ जलाल च आवे, जलजले नाल जमीन हिल जांदी है, ओ जलाल च आवे। लेकिन हुण जलाल च आके ना, इन्ने जलाल च आके असी किसे नूं नहीं पुछदे, सदके जावां रब तो जेड़ा जलाल च भी आवे ना, यार नूं पुछदा है। अल्लाह वाले मैनू दुख लगा जेड़े चुप रहे हो, मैनू आखे चख पाओ ते गल दिल च लै जाओ। ओए रब जलाल च भी आवे ते यार नू पुछदा इन्हां काफरां नू अजाब देवां के ना देवां। अगर काफिरां नू अजाब देवे ते यार नू पुछदा, कल क़यामत दे मैदान च जदों सानू खड़ा कीता जाएगा, रब उदों जलाल च नहीं, उदों जमाल च भी होवेगा। उदों जदों साडा फैसला होवेगा, रब एक बारी ते यार नू पूछेगा, सोनिया दस हाँ आ कच्ची फतो मंड वाले वास्ते क्यों कवे। ओथे जदों फरिश्ते आखिया ना, एक कच्ची फतो मंड वाले मुहम्मद दे नां ते देगा भी पकांदे सन, लंगर भी खुआंदे सन, ते लोकां नू बुला के दसदे सन साडे मुहम्मद वर्गा कोई नहीं। ओथे अमाल बाद च वेखण जाएंगे, नबी दा इश्क पहले वेखिया जाएगा। जेड़ा जिन्ना नबी दा आशिक है उन्ना ऊंचा कवे सुभान अल्लाह। बगैर इश्क नबी किसी का, चलो नहीं जरूरत तो रहन देना, जिन्हों जिन्नी जरूरत है दोवें हाथ चुक के सुभान अल्लाह। बगैर इश्क नबी किसी का कोई भी सजदा अदा नहीं है, कसम खुदा की खुदा नबी से, नबी खुदा से जुदा नहीं। मकाम सिदरा पे जाके जिब्रील खुद ही हैरत में पड़ गया था। पहला आसमान, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, फिर सिदरा। मकाम सिदरा पे जाके जिब्रील खुद ही हैरत में पड़ गया था। क्या यहाँ पे महसूस ये हुआ है कि उनसे कुछ भी छुपा नहीं।
اوے جنہ رب ویکھ لیا پیچھے کی رہ گیا. ولیوں کی یہ نشانی ہے. اللہ فرمایا وَاصْبِرْ، اگر کوئی تکلیف بھی دوے نا، کوئی شریکے چوں، برادری چوں، کوئی چاچیاں تایاں چوں، کوئی ملے چوں، اگر تکلیف دوے تو طاقت بھی رکھدا ہوئے نبڑن دی، پھر بھی آنکھیں چل جا میں تینوں مصطفیٰ دا صدقہ معاف کیتا. اللہ فرمایا قرآن چو دے واسطے خیر ہی خیر ہے. او دے واسطے نہیں بولے، او دے واسطے فرمایا وَاصْبِرْ، اپنے آپ کو روک کے رکھو، نفسکا، اپنے نفس کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ والے جڑے نا، اللہ والے رب فرماندا ہے اپنا آپ انہاں دے نام لائی رکھیا کرو. اپنے آپ کو اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنے کا موقع دو، اپنے نفسوں کو انہاں دے نال لا چھڑو. مولا وجہ کی ہے؟ فرمایا اے نے عاشق ساڈے چہرے دے تے مولا اسی کی کریے. اگے اللہ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. پھر پڑھنا جے تسی بولو تے ترجمہ دیاں وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. ایک باری پھر پڑھنا چاہنا، کچھ بندے چپنے وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. ہون منو ویکھو اللہ فرمایا اپنیاں اکھاں نہ انہاں دے چہرے دے اتے ٹکا چھڑو. اگر مرشد آ جانا تے انہاں نو ویکھی جاؤ، ویکھی جاؤ. اے ہن میں جملے دین لگا جڑے جاگ دینے بھیجے تھانوں اللہ کدی لاہور لے جائے نا تے داتا دربار دا روزہ ویکھی جاؤ. جے اللہ پاک پتن لے جائے گنج شکر دا روزہ ویکھی جاؤ. اللہ مجدد پاک دے آستانے تے لے جاؤ، انہاں دا ویڑا ویکھی جاؤ. جیڑا بولے نا اللہ انہاں نو نجف لے جا، مولا علی دا روزہ ویکھی جاؤ. تے جے تواڈے میرے نصیب کھولی جائن تے اللہ مدینے لے جائے تے گنبد خضرا ویکھی جا. اوے نا اونا دیاں چہرے تو اکھا ہٹایا جے. مولا وجہ کی ہے؟ ہمایا او ساڈے عاشق نے، تسی اونا دے ہو جاؤ. تے مولا جڑا انہاں دا ہو جائے فرمایا یحببکم اللہ. او جڑا محمد دا ہو جائے او رب دا محبوب بن جائے. لو جی یوں ہی میں پڑھتا گیا نا تو رات ختم ہو جائے گی. نہیں ہون تسی ڈاڈے ہو سارے، اللہ والے ہوندے ہی ڈاڈے نے. یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ اپنے قلب پہ ضربے لگاتے ہیں. اللہ کرتے ہیں، اللہ 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 اللہ. تسا نہیں چلانا، ویکھو آپ ہی چلن گے. اللہ اللہ، آنکھیں بند کر کے ذرا اللہ اللہ اللہ. ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ. لو جی ہن آخری گل سمجھا جے بھی تہاڈی محبت وچ انج کر کے وہ بیٹھے نے تے اللہ دا ذکر کر دینے پہ تے درمیان وچ انہاں دے شیخ نے، مرشد نے، یہ مرشد بھی قرآن کا لفظ ہے. کہا لفظ ہے ایتھے لکھیا ہے مرشد. پڑھا دو چار بندیاں دل کردہ پڑھو پچھلے چوپنے. اللہ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَلِيًّا مُرْشِدًا آج جڑے سی کہنے ساڑھے مرشد آئے نے، یہ بھی قرآن دا لفظ ہے. ہون جڑا قرآن نال جنہ پیار کردہ ہونا اچھی کہوے ہیں سبحان اللہ. لو جی آخری بات لو اور مجھے اجازت دو. وقت زیادہ میں نے آج آپ کو دے دیا. اپنے شیڈول میں 20 منٹ 25 یا 30 منٹ یا 45 یہ گھنٹے سے اوپر جا رہا ہے. 12 ہو گئے نے. 12 کوئی ہے 12ویں دا نوکر کہوے سبحان اللہ. آہا اوہ 11 نال 12. دعا کرو ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے اندر کو بدل لیں.
وہ इंज करके लंघदा सी ना पिया, उन्हें वेख्या, उन्हें कहा ये 3 पंडा ला के बैठा है तो ये घाह वेचदा पिया ते बादशाह दा गुजर होया। उस आख्या मैं पूछा तो सही है अवाम नूं सही दिंदा पिया या महंगा ही दे रहा है। वो बादशाह और थे, हुण तो वेंदा ही नहीं पेट्रोल किधर गया है तो घ्यो किधर गया है। ये बादशाह इंज दे अजकल सन लब्बे ने। वो बादशाह गश्त करते थे, हज़रत उमर वर्गे अमीर हुआ करते थे, जिन्हें आज भी याद करते हैं। कोई भूखा तो नहीं सोया। तो ये बादशाह निकला, इसका नाम महमूद था, महमूद बादशाह था। इसने कहा ए कितने दी पांडे? उन्हें इंज वेख के क्या घाह वाले ने, उन्हें क्या बादशाह जी ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ नहीं कोई दे सकता। बादशाह ने अपनी छड़ी करके क्या ओ किन्ने दी है? उन्हें क्या ਇਹਦਾ अजे तक कोई रेट पा नहीं सकिया। बादशाह थल्ले उतर के एक पंड फड़ के आंदा भाई आ किन्ने दी है? उन्हें क्या सारी शाही भी विक जाए ना तुहाडी। उन्हें क्या ओए मैनू दस घाह वाले आ जाफरान वेचण दे हैं, घाह वेचण दे हैं। उन्हें क्या बादशाह जी गल जाफरान दी नहीं, कोई होर मंगे तो मैं उन्होंने दियाँ। जिन्हों तुसी पुछो ना कि ये किन्ने दी है, जिहदे अल तुहाडी नज़र पवे उहदा रेट ते नहीं कोई कर सकदा ना। ते जिन्हों तुसी हत्थ च ही फड़ लवो सारी शाही भी परां करो ना, उहदा भी मुल कोई भी नहीं। हुण बादशाह ने गौर किया ये बंदा ते घाह वाला है नहीं, इनू लै चलो। इनू लै गए, जाके कपड़े शपड़े पवाए, महल दे कपड़े शाही लिबास पवा के शाही लंगर खुआया ते नाल कुर्सी बादशाह दे डाई। हुण सुबह फैसला होया, जेड़ा भी फैसला होवे आप फरमान अयाज तू दस इत्थे की कहना चाहिए। अयाज ने कहना महमूद बादशाह इत्थे इंज कह लवो। वो हुण जेड़े दूजे हन ना पुराने मरीद खलीफे वो परेशान होए, आ छेती नाल ही अगां टुर गया, ये की शै है? वो जनाब उन्हें कह दी सूह लाओ। रात 1 बजे नाल वेख्या ये अयाज 1 बजे रात दे उठिया ते निकलिया ते उस कुल्ली च जंगल च टुर गया। एक संदूक नूं खोलिया, इन्हां कह लो भी माल सारा इत्थे दबदा जे पिया, बादशाह नूं दसो तेरा इन्हें माल लुट लैना। इन्हां कहा बादशाह वो लुटदा ही पिया, तेनूं पता भी नहीं। उन्हें कहा कौन? अयाज हैं? उन्हें कहा चलो अज रात वेख लो। रात पई, ये उठे, बादशाह उठिया, 1 बजे नाले जना टुरिया, जाके अपनी झोंपड़ी च उत्तों उन्होंने दरवाज़ा बन के अंदर गए, वेख्या किते वो संदूक होवे। उन्हें कहा ये खोल। उन्हें कहा बादशाह किसी दा लंघ हुंदा है, पर्दा हुंदा है, किसी दा राज हुंदा है, ये रहन दे। उन्हें कहा नहीं हुणे दुनिया वाले आए ने, तेनू खोल के विखाना पैना है। उन्हें कहा बादशाह कुछ भी नहीं। उन्हें कहा नहीं जी माल सारा ये च, इनू आखो खोले। जो बार बार क्या ना जनियो उन्हें इंज करके ताला ते खोलिया, पर रो के खोलिया। जो वेख्या विच रंबा ते वो पुरानी जी वो चादर ते वो पल्ला जड़ा इत्थे मोढे ते। आंदा बादशाह रोज़ मैं वो शाही कपड़े पा के ना अक जाना, वो बकरा ते मुर्गा खा के रह जाना, इत्थे आके ना वो रंबा फड़ के ना वो कपड़े पा के ते रो के कहीं ना ये मेरा कमाल नहीं। आ कदी असी आ काम शुरू कर दईए ना, अल्लाह फरमाया इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें और अता करूँगा। वजह ये असी जदों भी सुबह उठने आ ना ते जाने ओनू दिती आ वड्डी गड्डी, ओनू दिती आ पराडो, सानू ते भुखे ही मार छड़िया। जबकि सावां भी चलदियां ने, जनियों अजे साह भी ने, खुले राह भी ने। ये ढोक अनोखड़े टुकने नहीं, टुर पईए ते पेंडा मुक जांदा, घर बैठियां ते पेंडे मुकने नहीं। आओ अल्लाह दे दरबार ते अज तौबा करके महफिल च उठन तो पहला हर बंदा महफिल दा मज़ा लैन ना आओ, महफिल चों कोई सबक लैन आओ। या अल्लाह असी तेरे ते राजी हाँ, तू भी मुस्तफा दा सदका साडे ते राजी हो जा। जेड़ा 5 वक्त दा नमाजी होना चाहता है ना, वो हाथ चुक के सुभान अल्लाह कवे जरा, क्योंकि मिलाद दा मिशन ए वे कि बंदे नमाजी हो जान, बंदे औकात ना भुलन। मेरी गल सुनते हो पे?
انہیں کہا میں اوقات نہیں بھولیا اجے بھی رمبا پھڑیا بس محفل ہو رہی ہے تے او انج کر کے آیا اگے بندے اللہ کر دینے پہ بس آخری 2 جملے لو اجازت دیو کافی تقریر ہو گئی جدو انج کر کے آیا نا قبلہ حضور انج کر کے آیا تے مرشد بیٹھے نے تے ذکر ہو رہا ہے وہ انج کر کے آیا تے اے ویکھیو ذرا اے تھوڑا جا میں اے ویکھیو مینوں ویکھیو اے انج کر کے نا اکڑ کے جیڑی اللہ نو پسند سنی جدوں بھی ملدا ہے نا سنی تے او جدوں بھی ملدے نے انج ہے نہیں کوئی چلو رہن دے کون نے چھڈو انہاں نو وہ کون نے چلو کدھر ٹکر ہی پائے گا تانوں بھی نا اے ویکھو اے اسی ملنے السلام علیکم علینا تے او جدوں ملدا نا اللہ والے نہیں آکڑ دے وہ جڑا آکڑ دے او سفیدے نو ککھ نہیں لبدا بیری نو ستے ہی خیرانے وہ جنی چوک دیئے انہاں پھل لبدا ہے پیا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سر نگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانے تھکے تے نہیں بیٹھے بھائی ہاتھ کھڑا کرو ہاں کڑے کڑے تھکے بیٹھے کوئی بھی نہیں تھکے نعرہ تکبیر میں وکھنا چاہنا کیڑا نبی دے ناتے اچھی بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق قبلہ حضور بس آخری جملے میں پیش کر کے نکل رہا اے بھی تہاڈی محبت وچ تہاڈے پیراں دی محبت وچ میں کافی وقت دے چکے ہاں مجھے دیکھنا ذرا بس آخری بات ہے بیٹا بعد میں ہی ہو جائے گا دیکھو مجھے وہ انج آیا انج ویکھ کے نا اللہ کر دے پے انہاں نوں انج کر کے ویکھیا سو ویکھ کے نا تے اکڑ دا ہی واپس ٹر پیا تے او جڑے بابا جی بیٹھے سن نا انہاں دا دھیان پہ گیا فتو مان ڈالے ہو تسا میرا جملہ سارا ہی ضائع کیتا ہے دعا کرو بابا جی دا دھیان پہ جائے اللہ دی قسم جدے تے دھیان پہ جائے نا میں پھر ایک باری توانو موقع کلا بچے ہی بولن دے ہیں میں موقع دینا دعا کرو بابا جی دا دھیان پہ جائے فرماندے نے اوے گل سنو جی سرکار انہوں بلاؤ نا انہاں انج کر کے ویکھیا او سرکار انہوں جان دیو ساڈے والا نہیں جے سرکار فرماندے نے اوے گل سنو اے ویکھ کے ٹر چلے ہے سانوں انہیں باہر جا کے کہنا ہے میں گیا سا تے اوتھے قبلہ میں گیا تے اوتھے ککھ نہیں سی تے انہیں جدوں کہنا نا باہر جا کے اوتھے ککھ نہیں سی تے ساڈے لج پالاں دی بڑی لائی ہوئے گی اوے انہوں بلاؤ انہوں کچھ دئیے لو جی 2 جملے ہو گئے آخری جملہ ہے ایک باری سینے دا زور لا کے سبحان اللہ اے گئے نے نہ کیا بھائی تینوں ساڑھے مرشد بلاندے نے پہ اے اگو آندہ میں نہیں جاندہ جدو آکھیا نا میں نہیں جاندہ مینوں ویکھیو سارے مینوں ویکھیو جدو آکھیا نا میں نہیں جاندہ وہ منڈے ہن چنگے جوان انہاں انج کر کے کیتا تو نہیں جاندہ انہیں جو ویکھیا نا ڈیاں باواں ملنگاں دیاں وہ جنہوں سائیاں دا لنگر کھادا ہوئے اچھی تے بولو نا یار ایتھے میں ایک جملہ بولنا ہوں نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ اسی تے کھانے ہیں یارو خدا دے یار دا صدقہ جڑا نبی دا صدقہ کھاندہ دومی ہے چوکے سینے دا دور لا کے سبحان اللہ اینا کیا چل لگے انہیں میں کہا یہ تے کم ماڑا ہو لگے چلو چلیے یہ جدو آیا بابا جی دے کول بابا جی فرماندے نے وہ تکیہ لے آؤ ایتھے تشریف لے آؤ آندہ نہیں میں تے ویکھن آیا سا تو آڈے کل جال کیڑا ہے جیدے ویچ آپ جی پھسا لیں دیو مچھیاں آپ مچھیاں پھاس جاندیاں نے آکے آپ فرماندے نے تو ہی ایتھے آؤ تشریف تے لے آؤ نہیں میرے کو ٹائم آپ فرماندے نے 1 منٹ بہت سی اور لنگر لے آؤ بھائی لنگر لے آندہ اے وہاو جی ذرا یہ اینج کر کے لنگر آیا تے حضرت صاحب لو نا جی بسم اللہ کرو دودھ دے مولوی نوں دودھ دا انکار نہیں کر سکدا
हुण दुध दा उन्हें प्याला फड़िया, लो जी आखिरी जुमला है, मैनू इजाजत दिओ। इंज दुध पीन लगा है, बाबा जिहड़ा वक्त दा गौस सी ना, उन्होंने अपना सज्जा घुटना मुबारक नाल लाया, जिवें ही गोडा नाल लग्या दुध दे विच गुंबद खजरा नजर आया। गुंबद वेख के ना, गुंबद वेख के ये वेखे मेरे वाल, ये इत्थों वेख के ना, इत्थों वेख के ते इंज कीता उत्ते बाबे होरां गोडा परां कर लिया। आंदा वहम ही लगदा ही पिया, मैं कित्थे फसन लगा, मैं जल्दी पीवां, जल्दी नाल पीवां ते निकलां। उन्हें इंज जे लब्बां दे करीब कीता है, अजे पीन ही लगा है ते बाबे होरां अडोल गोडा मुबारक ना घुटना नाल लाया। जदों गोडा नाल लग्या हुण फतो मंड गुजरांवाला वालो, हुण गुंबद नहीं, हुण कम अंदर चला गया। सुनहरी जाली नज़र आउंदी है पई। जदों सुनहरी जाली वेखी ना, हुण ते वेखी जांदा है कित्थों नज़र आउंदे ने पे ये नज़ारे कित्थों हुंदे ने पे। ते फिर इंज परा कीता हो, वहम लगदा है पिया, इत्थों वेख के भी ये कहिंदे ने वहम ही लग, बोलो ते सही यार, इन्हां दा वहम नहीं मुकना। साडे हुजूर दे नौकर छाला मार मार के खत्मे नबूवत तो कुर्बान हुंदे ने पे। ये साडी गवर्नमेंट अजे वहम विच ही है, थोड़े जिन्ने ने, थोड़े जिन्ने। और बोलो ते सही, ताजदारे खत्मे नबूवत, नहीं आवाज आई, ताजदारे खत्मे नबूवत, अजे नहीं आवाज आई, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये हुण परा कीता हो ते बाबे होरां डोल गोडा दूजी हो गई, ते हुण तीजी वारी आखिरी हुंदी है। तीजी वारी जदों इत्थे गोडा कीता सरकार ने गोडा लाया, लो जी बाबा साईं हुण गुंबद नहीं, सुनहरी जाली नहीं, हुण कम अंदर चला गया। नहीं तो ये समझे नहीं, पहले सी गुंबद, दूजी बारी साइयां वहाया सुनहरी जाली, हुण जाली तो अंदर की है। मैनू, मैं ते नलायक जिहा बंदा, नकम्मा जिहा बंदा, मैनू की पता है अंदर की है। जिन्हां ने अंदर वेखिया है ना, वो इधरों आवाज आई है, ओए मुख चन्न बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मदबरियां, ओ इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना। और जिन्ना वेखिया उन्हें क्या नमीदा नम च मंजिल बूद, शब जाए के मन बूदम बाहर सूरख से बिस्मिल बूद, शब जाए के मन बूदम परी पैकर निगारे सरू कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफती दिल बूद, शब जाए के मन बूदम मोहम्मद 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 शब में महफिल बूद, शब जाए के मन बूदम खुदा खुद मीरे मजलस बूद, अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शम में माफिल बूद, शब जाएगी। वेखी जांदा है, वेखी जांदा है, वेखी जांदा है। ख्याल कीता सो जदों भी नजर आया ना, बाबा जी ने कुछ ना नाल लाया, बाबा जी गोडा परा करन लगे, कहंदा बाबा जी गोडा नाल आया जे। आप गोडा परा करके आंदे ने, की वेना पिया? आंदा हुजूर ज़ियारतां हो रहीआं ने। बाबा ने छड्ड, असीं ते तैनूं वखाने पे आ, साडे कोल जाल केड़ा जिहदे विच मच्छी, साडे कोल ए जाले मुहम्मद मुहम्मद पकैंदे गुजर गई, आहद नल अहमद मिलैंदे गुजर गई। दुआ करो जदों मौत आए लोग कहन मुहम्मद दा नौकर जा रहा है। वस अलुल्लाह मिन फदलिही, दो लफ्ज पढ़े ने, फिर कदी आया अगले दो लफ्ज पढ़ांगा कुरान दे। सदा रवे बहार इस बागे, इत्थे कदी खजा ना आवे, लंगर जारी रवे नबी साईं दा हर भुखा रज खावे।
آج کی یہ صوفی برادران نے جو محفل کرائی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ان کی والدہ کے لیے اہتمام اصال ثواب ہے، اللہ ان کی والدہ کے درجات کو بلند فرمائے۔